Hello students, welcome in this next lecture of transition and inner transition elements. We are discussing about the different properties of the transition elements. Out of that, we have seen some of the properties in the last lecture. Today we will discuss about the important property which is called as the color of the transition element. Now students, if you are going to see the compounds which are formed by the elements of the S or the P block elements, generally you will observe that they are colorless. This is a characteristic of the transition and inner transition elements that they are going to form the colored compounds. बरीचशी उदाहरणं तुम्हाला दिसून येतील की एस किंवा पी ब्लॉक एलिमेंट मधले जे काय एलिमेंट आहेत त्यांचे कंपाउंड्स हे कलरलेस म्हणजे व्हाईट कलरचे असतात, पण ट्रान्झिशन एलिमेंट मधले बरेचसे कंपाउंड हे मात्र कसे असतात, कलर्ड असतात. जसं की तुम्ही काही क्रोमियमचे सॉल्ट बघितलेले असतील किंवा आयर्नचे सॉल्ट बघितलेले असतील तर त्यांना विशिष्ट प्रकारचा कलर असतो. कॉपर सल्फेट आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे ब्ल्यू कलरचं असतं. तर हे जे कंपाउंड्स आहेत त्यांना विशिष्ट प्रकारचे कलर का येतात ते आपण बघूया. इफ we will see how the compound get color, we are saying that one basic thing is there. If the compound is going to absorb some light from the visible region, then it will get the color. जर एखादा कंपाउंड विजिबल रेंज मधला लाईट ॲब्झॉर्ब करत असेल तर त्याला कलर येतो. आणि हे कधी होतं तर इफ इट इज गोइंग टू ॲब्झॉर्ब द लाईट and it is having the presence of unpaired electrons in its structure. त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन जर प्रेझेंट असतील आणि त्याचं ट्रान्झिशन झालेलं असेल तर तो लाईट ॲब्झॉर्ब करतो आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी कलर त्याला ऑब्टेन होत असतो. जसं आपण ट्रान्झिशन एलिमेंटच्या बाबतीमध्ये म्हणतो की ट्रान्झिशन एलिमेंटला जेव्हा कलर येतो तेव्हा त्यातलं पहिलं रिझन different factors which are responsible for the color of the transition elements. Out of that, the first factor, it is the presence of unpaired electron. So the presence of unpaired electron in the d orbital gives them the color. आता इथे आपण एक्झाम्पल बघूया की अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतील तर कलर येतो म्हणजे नक्की काय. If we are going to see the electronic configuration of the elements present in the first transition series, then we are having the different examples. Suppose we will take the example of scandium in its +3 condition. मग स्कॅन्डियमचं +3 कंडिशन मधलं जर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण बघितलं तर ते येतं 4s0 3d0. Whereas in the +2 condition it will have the configuration 4s0 3d1. लक्षात येते. जर तुम्ही स्कॅन्डियमचे दोन वेगवेगळे आयन कंपेअर केले तर त्यापैकी +3 कंडिशन असलेल्या आयनचं कॉन्फिगरेशन येतं 4s0 3d0 आणि जर +2 कंडिशन मधला आयन असेल तर कॉन्फिगरेशन आपण लिहिलेलं आहे 4s0 3d1. आता ह्यापैकी d ऑर्बिटल मध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतील तर कलर येणार आणि नसतील तर कलर येणार नाही. या d ऑर्बिटल मध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नाही म्हणून स्कॅन्डियम हा +3 कंडिशन मध्ये जर एखादा कंपाऊंड तयार करत असेल तर त्याला कुठलाही कलर येणार नाही. Whereas if it is going to have the compound formation in its +2 oxidation state, then it will get the color. इथे मात्र त्याला काय येणार आहे, कलर येणार आहे. So the color is dependent on the number of unpaired electrons. मग बऱ्याच वेळा तुम्हाला अशा पद्धतीचा प्रश्न येतो, explain why scandium is colored in its +2 oxidation state whereas it is colorless in its +3 oxidation state. मग तिथे कलर काय येतो त्याचा रिझल्ट लक्षात ठेवा. If it is having the presence of unpaired electron, it will show color, and the absence of unpaired electron, it will make it colorless. मग ह्या पद्धतीने कोणता आयन कलर्ड आहे किंवा कोणता आयन कलर्ड कंपाऊंड फॉर्मेशन करू शकतो अशा पद्धतीचा एखादा क्वेश्चन ह्याच्यावरती MCQ टाइपचा येऊ शकतो.
ठीक आहे. मग हा पहिला पॉइंट झाला की कलर इज डिपेंडंट ऑन द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. नाउ द सेकंड थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, इट इज considered as its DD transition. The second factor, it has been called as DD transition. Now what is this DD transition? When the electrons they get shifted from lower d orbital to another d orbital, they are called as the transition and the phenomena is called as DD transition. आता इथे नक्की DD transition म्हणजे काय? इन नॉर्मल केस, जर आपण नॉर्मल केस कन्सिडर केली तर d ऑर्बिटल आपण बघूया, इट इज हॅव्हिंग 5d ऑर्बिटल्स. हे d ऑर्बिटल 5 वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये आपण डिवाइड करूया. वन इज कॉल्ड एज dxy, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज dyz, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज dzx, द फोर्थ वन इट इज कॉल्ड एज dx square minus y square, and the last one is called as dz square. So these are the 5d orbitals. Those 5d orbitals they are degenerate. हे 5d orbital हे नॉर्मल केस मध्ये कसे असतात? They are degenerate. It means that they all are having the same amount of energy and hence they have been shown with the equal type of the energy. If there is gap in their energy, जर त्यांच्या एनर्जी मध्ये गॅप असेल तर आपण ते d ऑर्बिटल हे वेगळं सेपरेट लिहितो. जसं की आपण 3p त्यानंतर 4s असं जर आपल्याला लिहायचं असेल तर 3p साठी वेगळा बॉक्स डायग्राम काढतो किंवा 4s साठी आपण वेगळा बॉक्स डायग्राम काढणार आहोत. तर ह्या पद्धतीने कलरच्या बाबतीत त्या 5 d ऑर्बिटलची एनर्जी ही नॉर्मल केसला कशी असते? इट इज सेम. बट व्हेन इट इज सराउंडेड बाय द सॉल्व्हेंट मॉलिक्युल्स और द लिगॅंड, जेव्हा अशा पद्धतीचा d ऑर्बिटल असलेला एखादा मेटल सॉल्व्हेंटनी किंवा लिगॅंडनी सराउंड झालेला असेल तर त्या केसमध्ये मात्र त्याची डिजेनरसी ही काय होते? लॉस्ट होते. सो इन प्रेझेन्स ऑफ लिगॅंड, that is the another species which is going to attach with the metal, it is going to split its degeneracy into two different levels. It is going to split it into the two different type of levels, one which is having 3d orbital at one side and another where 2d orbitals they have the another amount of the energy or value of the energy. म्हणजे लिगॅंड किंवा सॉल्व्हेंटच्या प्रेझेन्स मुळे एका d ऑर्बिटलची डिजेनरसी लॉस्ट होते आणि त्या 5 सेम एनर्जी असलेल्या d ऑर्बिटलचं कन्व्हर्जन 3 आणि 2 च्या वेगवेगळ्या सेट्स मध्ये होतं. The two different sets they are called as T2G and EG levels, where they are saying that the T2G is having 3 orbital and EG is having 2 orbitals. मग इथे हा सगळा कन्सेप्ट नेक्स्ट पुढच्या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला अजून डिटेल मध्ये डिस्कस करायचा आहे. पण हा कन्सेप्ट लक्षात घ्या की जेव्हा लिगॅंड किंवा सॉल्व्हेंटच्या प्रेझेन्स मध्ये एखादा मेटल ज्याच्यामध्ये d ऑर्बिटल आहे तो जर आला असेल तर त्याची डिजेनरसी लॉस्ट होते आणि त्याचे दोन वेगवेगळ्या लेवल मध्ये काय होतं? स्प्लिटिंग होतं. When the electron which is present in the lower energy level, it gets shifted into higher energy level. The process is called as DD transition. आता ही अशी केस जिथे असते तिथे कधी कधी काय पॉसिबिलिटी होते की एखादा इलेक्ट्रॉन हा लोअर एनर्जी लेवल मधनं कुठल्या एनर्जी लेवल मध्ये शिफ्ट होतो? हायर एनर्जी लेवल मध्ये शिफ्ट होतो. While shifting from lower to higher energy level, there is a little gap in their energy. त्यांच्या एनर्जी मधला हा गॅप काय असतो? अतिशय छोटा असतो. This little gap is fulfilled. आता एखाद्या इलेक्ट्रॉनला लोअर मधनं हायर मध्ये जायचं म्हणजे त्याच्याकडे एक्स्ट्रा एनर्जी असायला पाहिजे. And this little gap of the energy it is provided by, आता ह्या कन्व्हर्जन साठी किंवा ह्या ट्रान्झिशन साठी जी एनर्जी लागणार आहे ती तो इलेक्ट्रॉन कुठून ॲक्वायर करतो? इट ॲक्वायर दॅट एनर्जी फ्रॉम द लाईट विच इज फॉलन ऑन दॅट
मेटल, त्या मेटलवरती जो काय विजिबल लाईट फॉल झालेला आहे त्या विजिबल लाईट मधली थोडीशी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन ऍब्झॉर्ब करतो आणि तो शिफ्ट होतो लोअर टू हायर एनर्जी लेवल which is called as the DD transition. Now when it is going to absorb some of the light energy from the visible portion, we are saying that there are different wavelengths of those visible light and they are having the particular color. प्रत्येकाला स्वतःचा एक काय आहे कलर आहे. मग हा कलर येण्याचं कारण ते आहे DD transition. Now the third thing where we are saying that the color it will be observed if it is having the difference in the एनर्जी लेवल. तो एनर्जी लेवल मध्ये छोटासा डिफरन्स आहे. तो डिफरन्स असल्यामुळे त्याने एनर्जी ऍब्झॉर्ब केली विजिबल रेंज मधली आणि तो कलर झाला. पण जी एनर्जी वेव्हलेंथ त्याने ऍब्झॉर्ब केली तो कलर त्याला येत नाही. तर त्याच्या ऐवजी त्याला कोणता कलर येतो? इट विल ॲक्वायर द कॉम्प्लिमेंटरी कलर. फॉर एक्झाम्पल जसं आपल्याला माहिती आहे की जर आपण कलर व्हील बघितलं तर त्या कलर व्हील मध्ये साधारणपणे रेड कलर जर का रेड कलरच्या लाईटची वेव्हलेंथ त्याने ऍब्झॉर्ब केलेली असेल तर त्या कंपाऊंडला रेड कलर न येता त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजेच ब्ल्यू कलर म्हणजेच रेड कलरची वेव्हलेंथ त्याने ऍब्झॉर्ब केली तर त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी कलर म्हणजेच ब्ल्यू कलर त्या कंपाऊंडला ॲपियर होताना दिसतो. This is called as DD transition. During DD transition, we have to write down 2 or 3 sentences. If we write that the degeneracy of the d orbital it is lost due to presence of the ligand or the solvent, and it gets splitted into 2 different energy levels, where the transition of the electron from the lower energy level to higher energy level is possible by absorbing some of the wavelength from the visible light. Whatever the wavelength it is going to absorb, the compound it will get the complementary color to absorb wavelength. ज्या wavelengthचा light absorb केला त्याचा complementary color त्याला येतो असं आपण म्हणतो. So this was all about the DD transition. म्हणजे लक्षात ठेवा ते कशाच्या बाबतीमध्ये आहे? DD transitionच्या बाबतीमध्ये. Now the third point which is responsible for the color of the transition element, that is the nature of the ligand. तिसरा फॅक्टर हा त्याच्या कलर साठी रिस्पॉन्सिबल आहे. तो काय आहे? the nature of the ligand. Along with the central matter, what ligand has been joined, that is also very important. If for the same metal the different type of the ligand they are going to join, it will show different type of the color. So color it is dependent on the nature of the ligand. Here the example has been given. The cobalt chloride when dissolved in water it forms a pink solution of the complex which has octahedral geometry. कोबाल्ट वॉटर मध्ये जर का आपण डिझॉल्व केला तर वॉटर मॉलिक्यूल त्याला अटॅच होतात आणि ह्याचा जो कलर आहे तो कलर कुठला असतो? पिंक कलर असतो. सो लिगॅंड्स दे आर द वॉटर मॉलिक्यूल. बट व्हेन दिस सोल्युशन इज ट्रीटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, जर त्याची रिएक्शन आपण कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड मध्ये ऍसिड सोबत केली तर इथे वॉटर मॉलिक्यूलच्या ऐवजी त्याला अटॅच होतात कोण? वी आर सेइंग दॅट दी different type of the chlorine atoms they get joined and the complex it is going to change. आता इथे ligand बदललेला आहे आणि त्या केस मध्ये त्याचा कलर it is changed from red to deep blue or pink to deep blue. So here the deep blue color it will be observed, which is saying that the color of the complex is dependent on the nature of the ligand. Now the fourth factor which is responsible for the color, that is again geometry of the complex. आता इथे चौथा फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आहे तो म्हणजे त्या कॉम्प्लेक्सची geometry. If we are taking the example of the cobalt with water molecule, then this complex is having the octahedral geometry. ह्याची जी geometry आहे ती कोणत्या टाइपची असते? octahedral. Whereas the COCl4 it will show the tetrahedral geometry. So the geometry it has been changed, the color it will also change. तो color सुद्धा काय होतो? चेंज होतो. So
So these are the four factors which are responsible for the color of the transition elements. The first one, it is called as presence of the unpaired electron. The second one, it is called as d-d transition. Electrons get shifted from lower d orbital to higher d orbital, and the color which has been absorbed complementary to it, the color will be seen. The third factor is the nature of the ligand, and the fourth factor, that is geometry of the complex. So this was all about the property which is called as the color of the transition element. मग ह्याच्यावरती तुम्हाला मी आता सांगितलं त्याप्रमाणे कोणते कोणते प्रश्न येणार आहेत. तर पहिल्या टाईपचा क्वेश्चन लक्षात ठेवा, कुठला आयन कलर्ड आहे आणि कुठला आयन कलरलेस आहे हे आयडेंटिफाय करणं. दुसरा टाईप आपला असणार आहे तो म्हणजे तो कलर का येतो त्याबद्दल एक्सप्लेनेशन देणं, जिथे आपण 4 गोष्टी तिथे डिस्कस केलेल्या आहेत. अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनचा प्रेझेन्स, त्यानंतर तिथे त्याचं डी-डी ट्रान्झिशन कशा पद्धतीने झालं, पुढे नेचर लिगँडचं काय होतं, आणि चौथा पॉईंट जॉमेट्री त्याची कोणती होती. तर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म झालेला आहे त्या कॉम्प्लेक्सच्या जॉमेट्रीवरती हे डिपेंडंट असतं. आता आपण पुढचा पार्ट बघूया. The next property that is called as the catalytic property of the transition element. Catalytic property. Here we can say that many transition elements, they are acting as the catalyst if we will see the different examples of the catalyst. आपण कॅटलिस्ट असा जो सबस्टन्स आहे असं म्हणतो, तो कोणता सबस्टन्स असतो, द कंपाउंड विच इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टू द रिएक्शन. एखादा सबस्टन्स की जो रिएक्शन मध्ये काय होत नाहीये, पार्टिसिपेट होत नाहीये, बट इट इज गोइंग टू इन्क्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. इट इज कॉल्ड एज द कॅटलिस्ट. त्यालाच आपण काय म्हणतो, कॅटलिस्ट. मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ द कॅटलिस्ट इफ दे हॅव बीन स्टडीड, वी कॅन से दॅट द ट्रान्झिशन एलिमेंट्स दे हॅव बीन इन्व्हॉल्व्ड. मग बरेचसे ट्रान्झिशन एलिमेंट असलेले कॅटलिस्ट इथे आपण बघितलेले आहे. द कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ दी डिफरंट एलिमेंट्स इट हॅज बीन एक्सप्लेन. आता इथे काही एक्झाम्पल त्यांनी दिलेले आहेत. द फर्स्ट एक्झाम्पल इट हॅज बीन गिवन. पहिले एक्झाम्पल दिलेलं आहे MnO2 चं मॅंगनीज डायऑक्साइड. इट इज ऍक्टिंग ॲज अ कॅटलिस्ट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटॅशियम परक्लोरेट KClO3 चं डिकम्पोजिशन होताना आपण MnO2 हा कॅटलिस्ट म्हणून वापरू शकतो. सेकंड एक्झाम्पल इज गिवन इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ द अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस. molybdenum and iron it has been used as the catalyst. So MOFE, molybdenum and iron, they have been used as the catalyst in the Haber's process. So by the Haber's process we are going to prepare the ammonia into laboratory. So the third example has been given. Cobalt thorium alloy is used in the Fischer-Tropsch process. कोबाल्ट आणि थोरियम ह्या दोघांचा मिळून जो अलॉय तयार होणार आहे तो कॅटलिस्ट म्हणून वापरला जातो इन द प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ दी गॅसोलिन फ्युएल. गॅसोलिन फ्युएल प्रिपेअर करण्यासाठी आपण COTH हा अलॉय म्हणून यूज करू शकतो किंवा MOFE हा हेबर्स प्रोसेस मध्ये पण वापरलेला आहे. द फोर्थ एक्झाम्पल हॅज बीन गिवन. फाइनली डिवाइडेड निकेल formed by reduction of the heated oxide in hydrogen is an extremely efficient catalyst in the hydrogenation of ethene to ethane. So ethene म्हणजे अल्कीन च कन्व्हर्जन आपल्याला किंवा अल्केन मध्ये करायचं आहे. तिथे आपण CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 असा इथेन तयार करतोय. तर ह्या प्रोसेस मध्ये हायड्रोजन ऍड होतो. तर ह्या निकेल हा फार चांगला कॅटलिस्ट म्हणून काम करतो. सो इट हॅज बीन यूज्ड ॲज द कॅटलिस्ट ॲट 140 degrees Celsius. Commercially, hydrogenation with nickel as catalyst is used to convert the inedible oils into solid fat for the production of margarine. अशा पद्धतीने इथेनचं कन्व्हर्जन इथेन मध्ये करून आपण एक प्रोडक्ट तयार करू शकतो ज्याला आपण मार्गारीन म्हणतो. दिस मार्गारीन इट इज सिमिलर टू दॅट ऑफ दी डालडा घी. जे वनस्पती घी आपण म्हणतो ते वनस्पती घी सारखा हा मार्गारीन नावाचा सबस्टन्स
बऱ्याच वेळा बेकरी प्रोडक्टमध्ये वापरला जातो, तो तयार करताना आपण निकेलचा वापर कॅटलिस्ट म्हणून करू शकतो. In the contact process of industrial production of sulfuric acid, sulfur dioxide and oxygen from the air react reversibly over the solid catalyst platinized asbestos. म्हणजे SO2 and O2, SO2 and O2 when they react to give SO3. In this case, we are saying that the catalyst which has been used, it is platinized asbestos. The sixth example has been given. The carbon dioxide and hydrogen, they are formed by reaction with carbon monoxide and steam at about 500 degrees Celsius. म्हणजे CO plus H2 कार्बन मोनॉक्साइड आणि वॉटर यांचं कॉम्बिनेशन जेव्हा होतं तेव्हा त्या प्रोसेसमध्ये कार्बन डायऑक्साइड जो नॉन पॉइझनस गॅस आहे तो तयार होतो आणि वॉटर मॉलिक्यूल हायड्रोजन गॅस इथे काय होतो लिबरेट होतो. तर ह्या पर्टिक्युलर प्रोसेसमध्ये जो कॅटलिस्ट आपण वापरतोय तो आहे FeCr म्हणजे आयर्न क्रोमियमचं मिक्सचर आपण कॅटलिस्ट म्हणून वापरू शकतो. सो दीज आर सम ऑफ दी एक्झाम्पल. आता नक्की हे कॅटलिस्ट काय काम करतात किंवा काम म्हणून ते वापरले जातात तर त्याचं रिझन लक्षात ठेवा. ऑलवेज कॅटलिस्ट इज अ सबस्टन्स वी आर सेइंग दॅट इट इज गोइंग टू इन्क्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. हा रेट ऑफ रिएक्शन जेव्हा इन्क्रीज करायचा असतो तेव्हा कॅटलिस्ट हा इंटरमिडिएट साइटला म्हणजे मधल्या फेजमध्ये ऍक्टिव्ह असतो पण ॲट द एंड ऑफ द रिएक्शन तो परत त्याच्या ओरिजिनल फॉर्ममध्ये येतो. मग ह्या पद्धतीने जेव्हा कॅटलिस्ट काम करतात तेव्हा त्या कॅटलिस्टचं वर्किंग जर आपण बघितलं तर ते अल्टरनेटिव्ह पाथवे फाइंड आउट करून आपल्याला काय करतात रिएक्शन कमी वेळामध्ये कंप्लीट करून देतात. ड्यूरिंग द अल्टरनेटिव्ह पाथवे फॉर्मेशन वी आर सेइंग दॅट द टेंडन्सी ऑफ दोज ट्रान्झिशन एलिमेंट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन ऑक्सिडेशन स्टेट टू अनदर ऑक्सिडेशन स्टेट इट इज इझिली पॉसिबल. म्हणजे इझिली ते एका ऑक्सिडेशन स्टेटमधून दुसऱ्या ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये कन्वर्ट होऊ शकतात आणि अशा पद्धतीने ते रिॲक्शनचा रेट काय करतात वाढवतात म्हणून ते कॅटलिस्ट म्हणून मोठ्या प्रमाणावरती वापरले जातात. दिस वॉज अबाउट द कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी. नाउ द नेक्स्ट वन दॅट इज कॉल्ड ॲज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. आता पुढची जी प्रॉपर्टी आहे ती पुढची प्रॉपर्टी ती आपण बघूया.